सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच धर्म निरपक्षता नूं समझना नाम दे टॉपिक नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये टॉपिक तुहाडे पीएस टैट सी टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सैकुलरिज्म जी गल करते हैं आपां कि धर्म निरपक्षता नूं आपां इंग्लिश विच सैकुलरिज्म कहने आ। अंडरस्टैंडिंग सैकुलरिज्म पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा आ तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो आपां बड़े ही वधिया तरीके नाल पंजाबी विच 8वीं क्लास दी पोलिटिकल साइंस दी जिहड़ी NCERT दी किताब हैगी आ पंजाबी विच समझांगे। सो क्लास दी शुरुआत करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस तरह दीयां वीडियोज़ प्राप्त करदे रहण लई बैल आइकन प्रेस कर लिओ। अज दे पाठ विच आपां भारत दे धर्म निरपक्षता की जिहड़ी डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा जिहड़ी दी हुई है भारत दे धर्म निरपक्षता की, एंड अमेरिका दे कह सकते हैं संविधान दे विच या फिर उन्हां दे देश विच जिहड़ी सैकुलरिज्म की डेफिनेशन दी हुई है उहदे विच की डिफरेंस है। एंड अपने भारत का जिहड़ा सैकुलरिज्म है वो जिहड़े अपनी सरकार हैगी है, सरकार किवें धर्म नूं अते जिहड़ी राज दी जिहड़ी सरकार हैगी है उहनूं वख करदी है, या फिर अपना जिहड़ा इंडियन कंस्टिट्यूशन हैगा आ किहड़ियां गल्लां उहदे विच दस्सियां गईयां ने। इन्हां सारियां गल्लां दी आपां डिस्कशन करांगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर दी शुरुआत दे विच दस्सिया जांदा कि अमरीका दी इत्थे गल कीती जा रही है कि तुसीं मन लो अमरीका जा रहे हो। अमरीका जाण तो बाद तुहानूं घर लैण विच समस्या आ रही है क्योंकि अमरीका विच रहण वाले जिहड़े लोग होणगे वो किहड़े धर्म नाल संबंध रखणगे, यहूदी धर्म नाल संबंध रखणगे, क्रिश्चन होणगे। सो जदों तुसीं अमरीका जाने हो, अमरीका विच मन लो वो तुहाडे नाल भेदभाव करदे आ क्योंकि अपने पंजाब दे विचों जे लोग जा रहे आ हिंदू हो सकदे आ, सिख हो सकदे आ, ईवन क्रिश्चन या फिर कोई होर धर्म नाल संबंध रखदे हो सकदे आ। बट मन लो वो जिहड़ा परसन हैगा सी क्रिश्चन ना होवे या फिर किसी होर धर्म नाल संबंध रखदा ते उत्थे चांसिस हैगे आ तुहाडे नाल भेदभाव कीता जावे एंड वो तुहानूं कमरा देण तो मना कर देण, जिवें अंसारी वाले लैसन विच होया सीगा। तुहानूं याद होना पहला वालियां वीडियोज़ दे विच आपां एक पाठ पढ़िया सी जिहदे विच मैं दस्सिया सीगा कि अंसारी नाम दा व्यक्ति जदों कमरा लैण लई जा रिहा सीगा ते ओहनूं कमरा देण तो मना कर दिता गया फालतू बहाने लगा के कि आपां तुहानूं कमरा नहीं देना, या फिर ओहनूं कह सकदे हां कि पुठे तरीके नाल जवाब दिते गए, गंदे एक्सक्यूज़ दिते गए। लास्ट ते एक परसन ने ओहनूं सुजैसट कीता कि तूं अपना नाम चेंज कर ला, मिस्टर कुमार रख ला तू, कि नाम चेंज हो जाऊगा, लोगों को लगूगा कि बई तू हिंदू धर्म नाल संबंध रखदा आ ते कमरा लैण विच कोई दिक्कत नहीं आऊगी। उत्थे गल आपां ये भी नोट कीती सीगी कि अंसारी कोल पैसे तां वाहवा सीगे, पैसे वो दे सकदा सी बट फिर भी सिर्फ धर्म करके उहनूं कमरा नहीं दिता सीगा। बट इसे तरह ही जे तुसीं अमरीका वर्गे शहर विच जाने हो, उत्थे तुहाडे धर्म दे करके तुहानूं कमरा देण तो ना कर दित्ती जावे ते आपां मन के चलदे आ कि उत्थे धर्मवाद बहुत ज़्यादा वेखण नूं मिल रहा। इस सिचुएशन दे विच तुसीं किवें महसूस करोगे, तुहानूं कितना बुरा फील होऊगा एंड किन्नी नाराज़गी महसूस तुसीं कर सकदे हो। उस टाइम दे विच तुहानूं बहुत ज़्यादा गुस्सा आऊगा। तुसीं की करोगे फिर? तुसीं उन्हां दा विरोध कर सकदे हो या फिर आवाज़ चुक सकदे हो कि भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ हक दिते गए आ सारिਆਂ ਲਈ बराबर होने चाहिए आ। ਆਪਾਂ हैगे तो सारे इंसान ही ना, मतलब तुसीं सारे मनुੱਖਾਂ ਨੂੰ एज अ ह्यूमन बीइंग तुसीं एक निगाह नाल वेखो। तुसीं इस तरह क्यों कर रहे हो कि तुसीं कुछ लोगों नाल भेदभाव कर रहे हो, कुछ लोगों नाल कह लो कि तुसीं भी उन्हां नूं फेवर कर रहे हो सिर्फ धर्म अलग होण करके। सो ये गल इत्थे समझाई जा रही सीगी। काफ़ी सारियां उदाहरणां आपां नूं इतिहास विच वेखण नूं मिलदियां ने, जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ नूं याद होना हिटलर बारे। हिटलर जिहड़ा बंदा सीगा जर्मनी विच जिहड़े यहूदी लोग सीगे उन्हां ते उहने किन्ने ज़्यादा जुल्म कीते, उन्हां नूं कुੱਟਿਆ मारिया, लखां लोग उहने मार दित्ते। ते अज दे टाइम विच हुण जिहड़ा यहूदी राज इजराइल हैगा आ, अपने ही देश विच रहन वाले जिहड़े कुछ मुस्लिम लोग ने, ईसाई जिहड़े हैगे ने जी घट गिणती विच हैगे आ, उन्हां नाल बुरा सलूक करदा आ। NCERT दी किताब सानूं ये दसदी है। ते सऊदी अरब विच भी जदों आपां जाने आ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਈਸਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫਲੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਈਵਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੂਆ-ਛੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੂਤ-ਛਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਛੂ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਹੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਕਰੀਦ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵੀਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੀਮਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ NCERT ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਖਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੈਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਮਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਜੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਟਰਬਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਲਗਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਟ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੂਆ ਛੂਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਸੇਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਸਕਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਖੋਪੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਲਗਾਓ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।